Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidarbina tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabbuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول من كل قدر مقدور وحذر معذور ومن جميع الشرور. تنترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى خائئتنا صنعته لا تنقتي لأنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق لأنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في اندكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجلى ولا جبل يقطع بأنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه نية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار شيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربنا مرشدنا عبد الله بن محمد وبن محمد إدريس صلى الله في جنيد الحافظ الحج مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. صلى حضرتك حاج محمد سيد أمرين حسن البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
الحبيب زين بن إبراهيم سميت الحبيب زين شاتم الحبيب عبد القدير السقاوي الحبيب محمد الحداد الحبيب أحمد مشهور الحبيب مهدي زين محمد بن علي المالكي الحبيب محمد رزق الحبيب زين شير ونفوسا المرحوم ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرجه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأكيار ومفتاح باب يسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Kita lanjutkan pembahasan tentang waktu maghrib yang sudah kita bahas di pekan yang lalu terkait dengan perbedaan di dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid terkait dengan batasannya. Sebagai pengingat untuk menyambungkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa qaul jadid itu waktunya lebih pendek daripada qaul qadim. Qaul jadid itu waktunya seperti waktu fadilah, persiapan sholat, kemudian pelaksanaan sholat, dan yang terkait dengannya persiapan sholat dan pelaksanaan sholat serta yang terkait dengannya habis waktu. Disebutkan bahkan secara spesifik sholatnya itu adalah 5 rakaat. Di dalam qaul yang lain disebutnya sholat 7 rakaat. Jadi kalau 7 rakaat, kalau 5 rakaat itu berarti 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat ba'diyah. Atau kalau 7 rakaat berarti qobliyah, sholat maghrib dan ba'diyah. Habis waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu pendek sekali. Itu qaul jadid. Adapun qaul qadim itu yang kemudian kita pakai di dalam mayoritas masyarakat yang ada, di mana waktu maghrib itu kurang lebih 1 jam lah. Itu kurang lebih. Karena hitungannya bukan jam atau waktu, tapi hilangnya warna merah di langit, asyafaq al-ahmar, hilangnya warna merah di langit, itu baru habis waktu maghrib. Kalau sudah tidak ada, sudah gelap, berarti habis waktu maghrib. Kurang lebih itu waktunya sekitar 1 jam. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang melengkapi pembahasan pada pertemuan yang lalu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an mawaqit as-salah فصلى به يومين فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال
aina sa'il an waqti salah? Faqala ar-rajulu ana ya Rasulullah. Ada kalimat ha ana dha ya Rasulullah. Faqala waqtu salatikum bainama ra'aitu. Rahu Muslim wal ahadith fi dhalika katsira. Dalil yang akan disampaikan ini adalah dalil terkait dengan batasan waktu yang dipakai di qaul qadim. Dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an mawaqit, terkait dengan waktu, an mawaqit as-salat, terkait dengan waktu salat. Fa shalla bihi yawmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 hari. Thumma qala fa shalla bihi al-maghrib fil yawm al-awwal hina ghabat asy-syams. Di hari yang pertama salat maghrib dimulai saat terbenam matahari. Wa shallaha fil yawm tsani, adapun salat yang kedua itu dilaksanakan qabla ayyaghiba syafaq, sebelum warna merah di langit itu hilang. Thumma qala aina sa'il an waqti salat? Mana orang yang bertanya tentang waktu salat? Faqala ar-rajulu ha ana dha ya Rasulullah, aw ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang bertanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waktu salatikum bainama ra'ait, waktu salat maghrib kalian itu sebagaimana yang kalian lihat, yang sudah dicontohkan, yaitu masuknya waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, dan keluarnya waktu maghrib adalah ketika hilangnya warna merah di langit. Saya cuma lebih senang menyebut warna merah dan tidak senang menyebut itu. Warna merah di langit. Ada istilah lain tapi nggak enak nyebutnya. Wa qala Rafi'i, Imam Rafi'i, wal ahadits fi dzalika katsir. Hadis terkait dengan qaul qadim ini, batasan waktu maghrib ini, banyak hadisnya. Sehingga ketika bertanya tentang qaul qadim dan qaul jadid, mana yang kemudian dijadikan pegangan? Sebenarnya yang banyak dijadikan pegangan adalah qaul jadid. Ada 17, ada yang mengatakan 19, ada yang jumlahnya berbeda, tapi intinya ada beberapa persoalan yang diambil di qaul qadim, diantaranya sholat maghrib. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa ikhtara ta'ifatun minal ashabi al-qadim wa rajahuhu. Imam Rafi'i mengatakan, wa ikhtara ta'ifatun minal ashab, sebagian dari ashab Syafi'i ini memilih al-qadim, qaul qadim, dan kemudian wa rajahuhu, dan mentarjihkannya, sehingga kemudian kita pergunakan itu waktunya sekarang. Hanya saja memang sekali lagi, karena waktu maghrib terjadi perbedaan pendapat, waktu maghrib tidak boleh digeser waktunya. Apalagi kalau kemudian kita merujuk kepada awqatus salatil maghrib, pembagian salat maghrib ada 7, waktu fadilah, waktu ikhtiar, wa waktu jawazi bila karaha, itu 1 waktu. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawazin bila karahatin, itu nafsu waktil fadilah, waktunya sama dengan waktu fadilah. 3 waktu ini memang waktunya dari mana sampai mana? Min awalil wakti biqadril istighal bi asbabis salat, dari awal waktu sampai selesai sholat, dengan catatan dia juga dihitung waktu pada saat mempersiapkan sholat, dari mulai mendengarkan adzan, iqamah,
dia berwudu, mempersiapkan diri dengan menutup aurat, itu termasuk ke dalamnya. Selesai sholat, habis waktu sudah. Habis waktu apa? Habis waktu fadilah, habis waktu ikhtiar, habis waktu jawazin bila karah. Waktu jawaz bila karah itu berarti waktu yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan. Adapun waktu jawazin bi karahatin, waktu jawaz, waktu yang dibolehkan untuk sholat maghrib tapi makruh min intihai waqtil fadilah wa waqti ikhtiyar wa waqti jawaz bila karaha ila ayyabqa minal waqti qadru ma yasa'u salat. Dari mulai habisnya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan, sampai kapan? Sampai ada tersisa waktu yang cukup untuk sholat. Jadi ada sisa waktu. Nah, sisa waktu itu sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat sempurna. Jadi kalau hitungannya sekarang, sholat maghrib itu dari mulai azan menunggu jamaah, biasanya di masjid itu berapa menit Pak? 15 menit? 10 menit? 10 menit ya? 15 menit kelamaan ya? Nah, kalau di Mekah Madinah 15 menit. Di Mekah, di Madinah 15 menit. Agak lama itu untuk yang waktu di Mekah dan Madinah. Kalau di kita 10 menit, kadang-kadang ada yang nggak 10 menit, lebih cepat. Itu maghrib cepat, langsung qomat, langsung iqamah. Pokoknya kelihatan sudah ada yang datang, langsung qomat. Nah, itu katakanlah misalnya plus 10 menit, 10 menit, 20 menit lah. Selesai sholatnya 20 menit. Maka 20 menit itu dari mulai awal waktu sampai kira-kira 20 menit itu adalah waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karah. Setelah itu selesai, sampai tersisa waktu maghrib yang cukup melaksanakan sholat, itu disebut waktu jawaz bikaroha lah, disebutnya waktu jawaz bikaroha. Jadi disebutnya boleh sholat pada saat itu tapi makruh. Artinya sholat jangan sampai digeser lebih lama waktunya dibanding itu. Jangan sampai digeser lebih lama dibanding itu. Kecuali ada waktu-waktu tertentu yang satu saat kami pernah hadir di satu majelis, itu berbuka puasa bersama, itu agak sedikit menggeser waktu. Tidak selalu begitu, tapi ada waktu tertentu yang memang begitu. Tidak dijadikan kebiasaan, nggak ada masalah. Jadi, misalnya Ramadan agak sedikit bergeser, karena memang berbuka puasa dibuka di awal waktu itu adalah sunnah. Itu biasanya geser waktu, berarti nambah jadi 25 menit misalnya. Itu diantara. Berikutnya waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah. Waktunya nggak cukup, sisa waktu itu nggak cukup bahkan untuk melaksanakan sholat. Sebagian sholatnya dilaksanakan pada waktu berikutnya. Berikutnya waktu udhrin, waktu isya'i kulluhu. Waktu uzur adalah waktu isya seluruhnya. Ini terkait dengan sholat jamaah. Terkait dengan sholat jamaah, kan sholat jamaah itu boleh. Sholat jamaah itu boleh dilaksanakan, khususnya jamaah takhir itu boleh dua alasan, karena perjalanan atau karena sakit. Kalau jamaah takdim kan tambahannya satu, boleh karena perjalanan, karena sakit tentunya dengan syarat. Yang ketiga adalah karena hujan badai. Hanya boleh sholat jamaah takdim, tidak boleh sholat jamaah takhir. Mana ada yang bertanya, boleh tidak sholat jamaah qashar bagi yang sakit? Jamaah boleh, qashar tidak. Jadi qashar itu khusus di dalam perjalanan, sedangkan jauh itu perbedaan qashar dan jauh. Qashar itu hanya boleh di dalam perjalanan, sedangkan jamaah boleh bagi yang perjalanan atau yang sakit. Yang terakhir waktu darurah, idza zala al-mani wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang disebut waktu darurah adalah saat halangan untuk sholat itu hilang. Misalnya orang haid bersih dari haid. Wa baqiya minal waqti,
sisa waktu pada saat bersih haid itu cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka harus melaksanakan sholat. Bersih haidnya di zuhur, sisa waktu takbiratul ihram, zuhur tetap harus dilaksanakan. Ada yang mengatakan wa yakunu adaan, sholatnya meskipun sudah keluar waktu disebutnya tetap adaan, karena dia sebenarnya melaksanakan sholat yang masih bisa terlaksana meskipun sudah keluar waktu. Ada yang mengatakan kalau dia bersih haid di waktu isya, maka harus mengqadha waktu zuhur. Itu akan diulang-ulang, supaya apa? Supaya tidak ada yang terlewat waktu sholat. Baik, itu terkait dengan pembagian waktu maghrib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wal ahadis as-sahihah musarrahatun bima qalahu fil qadim. Dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang waktu atau batasan waktu di dalam qaul qadim itu kata Imam Nawawi jumlahnya banyak, wa ta'wilu ba'dhiha muta'adzar, tapi mentakwil sebagiannya itu sangat sulit. Fahuwa shawab, dan ini yang kemudian qaul yang diterima, atau pandangan yang lebih banyak diambil dalam dua qaul ini adalah qaul qadim, waktunya lebih panjang. Wa mimman ikhtarahu, dan para ulama yang memilih waktu qadim ini diantaranya ashabuna Imam Ibnu Khuzaimah wal Khattabi, Imam Al-Khattabi, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wal Ghazali, Imam Al-Ghazali fil Ihya, itu bahkan disebut dalam kitab Ihya, wal Baghawi, dan Imam Al-Baghawi fit Tahdzib, dalam kitab At-Tahdzib, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi yang memilih qaul qadim ini cukup banyak, termasuk diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, bahkan itu kemudian disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembagian waktu maghrib, nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya adalah pembagian waktu isya, insya Allah. Kita lanjutkan, kita doakan guru-guru kita, kita doakan juga jamaah kita, sahabat-sahabat kita, wabil khusus Abi, wabil khusus Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Ada keyakinan yang luar biasa bagi kita, yang jaga mereka Allah. Itu keyakinan nggak bisa dirubah, Pak. Keyakinan yang sangat, dengan doa, ini banyak doa disampaikan kepada guru-guru, termasuk wabil khusus Habib Rizik Syihab. Oh, khusus ini. Maka kemudian insya Allah beliau terjaga, lahir batin beliau terjaga, keluarga beliau terjaga. Oh, ada keyakinan. Kalau kita kemudian lihat hadis Nabi SAW, umat ini tidak akan sepi dari orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan sepi. Jadi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan pernah bisa dihabisi di dalam umat Nabi Muhammad, karena itu adalah perkataan Nabi yang jelas, yang mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat umat ini tidak akan sepi dari orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan sepi. Yang kedua, harus yakin Allah sendiri yang kemudian memberikan janjinya bahwa umat ini akan dimenangkan dari musuh-musuh, dan tidak boleh ada keraguan terkait dengan hal itu, cepat atau lambat. Yang ketiga, para pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi munkar, meskipun banyak orang yang ingin membahayakannya, ingin mencelakakannya, ingin menjatuhkannya, ingin mendiskreditkannya, terus menerus, nggak akan pernah berhenti mereka melakukannya. Tapi apa? Kalimat yang penting dari Nabi SAW, bahaya tidak akan sampai kepada mereka. Bahaya nggak akan sampai kepada mereka, kecuali hanya sedikit atau kecil saja. Kecil. Kenapa? Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Kita doakan apa yang sudah kita lintaskan tadi dengan keberkahan adiyah ma'dzurah. Kita sampaikan keberkahan doa ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka semua. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala kabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibu minka mimma qassartu fihi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan fa innaka al-musinu ilayya wa ana al-musiu إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بالنعم ما أكناك عني وتبغض إليك بالمعاصي ما أفكر إليك ولكن ثقة بك حملتني على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفكدنا حيث أمرتنا عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اصغنا بك عمن سواك واقطع عنا كل خاطئ يقطعون عنك ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إن العلم عندك وهو مجوب عني ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي وقد فوضت إليك أمري ورجوتك رفاقتي وفكري فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وكلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي لمن تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحن علي غضبك أو تنزل علي سخطك فلك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada kalimat na'am fi kasratir rufaqa'i fa'idatun lil amni minal makhawifi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Qala na'am, betul sekali. Fi kasratir rufaqa'i fa'idatun lil amni minal makhawifi. Ini kan sebenarnya kalimatnya nyambung sama kalimat sebelumnya yang membahas jumlah 4. Kenapa sih jumlahnya 4? Kalau perjalanan itu baiknya jumlahnya ada 4 orang. Itu 4 itu menjadi angka yang penting sekali kemudian dijadikan sebagai perhatian. Karena Nabi SAW ternyata di dalam menyebut angka 4 itu ada kedalaman berpikir. Luar biasa itu. Maknanya ternyata kalimat sedikit tapi maknanya besar di dalamnya. Sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan yang lalu,
4 orang itu akan saling menjaga antara satu dengan yang lainnya jika kemudian mereka punya hajat. 4 orang, yang satu ini harus pergi untuk memenuhi hajat kelompoknya, maka dia bisa ditemani oleh yang lain. Sedangkan yang ditinggal masih ada teman juga kalau ada apa-apa. Jadi ini Masya Allah gitu maknanya. Hebatnya itu para sahabat cerdas Pak, sahabat tuh cerdas Pak. Sahabat tuh cerdas. Kalau mereka nggak paham, mereka akan nanya sama Nabi. Tapi kalau kemudian kalimatnya sudah dipahami, mereka nggak akan nanya, udah paham mereka. Sahabat tuh diomongin sekali udah paham. Kita diomongin berkali-kali nggak paham-paham. Sahabat sekali diomongin paham. Masya Allah. Beda makom. Nah, betul sekali. Fi kasratir rufaqa'i fa'idatun lil amni minal makhawif. Banyaknya teman di dalam pertemanan itu ada nilai manfaat. Betul. Manfaatnya untuk apa? Menjaga keamanan minal makhawifi, dari segala yang ditakutkan. Itu jelas. Banyak teman, banyak yang bisa melindungi, yang banyak yang bisa menjaga. Walakinnal arba'ata khairun lirrufaqatil khasati lal lirrufaqati al'amati. Akan tetapi jumlah 4 orang pertemanan, jadi ada 4 orang kawan, 4 khairun itu lebih baik di dalam persahabatan khusus, tidak di dalam persahabatan umum. Jadi kalau punya teman khusus ya 4 gitu. Tidak dalam persahabatan umum. Kalau persahabatan umum boleh berapa saja. Tapi kalau persahabatan khusus itu sebaiknya 4. Wa kam min rafiqin fit tariqi inda kathratir rifaqi la yukallamu wa la yukhalatu illa akhir at-tariq listighna'i anhu. Berapa banyak pertemanan orang yang berteman, teman di dalam perjalanan, inda kathratir rifaq, dengan banyaknya orang yang mengikuti di dalam perjalanan tadi, banyak teman yang ikuti dalam perjalanan tadi. La yukallamu, banyak di antara mereka yang nggak saling ngomong, lebih banyak diem Pak. Wala yukhalatu, juga tidak saling bergaul antara satu dengan yang lainnya. Ila akhir tarik, bahkan sampai ke ujung perjalanan atau akhir perjalanan, nggak saling ngomong, nggak saling bergaul, ya diam aja ya, pokoknya ya ikut aja lah sebagai makmum kumaha deui atuh begitu ya, udah ikut aja lah. Listighna'i, nah ini yang jadi masalah. Kalimat terakhir yang kemudian harus kita garis bawahi, listighna'i anhu, karena mereka merasa tidak dibutuhkan. Jadi kalau kemudian kita dalam perjalanan sampai ada orang yang merasa tidak dibutuhkan, itu menjadi masalah. Maka pemimpin di dalam perjalanan wajib merangkul semua, bisa merangkul semua. Kalau nanya kabar ya nanya semuanya, nggak hanya nanya orang per orang. Yang kita dahulukan, yang kita tanya yang paling tua kita tanya. Kalau dalam perjalanan begitu, yang ditanya yang paling pertama, yang paling sepuh, mana Pak, sehat? Ternyata yang paling sepuh yang paling semangat. Yang muda-muda yang sudah letoy, sudah lemah, sudah capek, sakit dalam perjalanan. Yang tua-tua, Masya Allah, gak ada capeknya, itu luar biasa. Baru kemudian kita tanya yang berikutnya. Nah, ini penjelasan Imam Ghazali. Tentunya diambil dari hadis Nabi SAW yang nggak pernah kepikir Pak sama kita. Ini jumlah 4 nggak pernah kepikir sama kita. Perjalanan kudu harus begitu, lo ngatur perjalanan seperti itu, rapi kan, rapi banget, Masya Allah. Itu yang terpikir sama saya, ya Allah, itu hatinya Imam Ghazali terbuat dari apa itu? Itu hatinya itu. Isinya, ilmunya seperti apa? Kalau untuk ngejar pinter mah gampang, nggak susah ngejar pinter.
ngejar berkahnya ilmu yang susah. Al-thalith, yang ketiga, ayyuwaddi'a rufaqa al-hadar wal ahla wal asdiqa'a. Yang ketiga, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman yang kita tinggalkan, wal ahla, juga kepada keluarga, wal asdiqa, kepada handai tolan. Itu dianjurkan dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Selamat tinggal itu supaya kemudian kita dapat doa dari mereka. Maka ada walimatus safar. Walimatus safar itu bukan hanya mau berangkat haji dan umroh. Anak mau kuliah, bikin walimatus safar. Karena kuliahnya jauh, mau pergi kuliahnya ke luar negeri, bikin walimatus safar. Nggak usah keluar negeri lah, kuliah di, kalau di Bogor nggak usah pakai walimatus safar, tinggal di Bogor, kuliah di Bogor nggak usah pakai walimatus safar. Ini kenapa walimatus safar? Iya, soalnya mau asrama di, nggak usah, yang jauh. Jadi walimatus safar yang memang perjalanan di Bandung, luar kota, pakai walimatus safar. Kenapa harus pakai walimatus safar? Supaya didoakan. Banyak doa yang kemudian diajarkan nanti dari Nabi, dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama terkait dengan doa pada saat kemudian kita melepas orang yang melakukan perjalanan. Doanya bagus semua. Semoga imanmu dijaga, semoga kamu bisa amanah di dalam perjalanan, semoga hidupmu dijaga oleh Allah, lahir batinmu dijaga sama Allah. Coba itu doanya, Masya Allah. Banyak sini contohnya. Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'u. Selanjutnya, wa zawwadakallahu taqwa. Allah semoga menambahkan, gitu ya, berikan bekal ketakwaan untukmu. Wa ghafara dzambaka, Allah ampuni dosamu. Wajjahaka lil khairi haitsu tawajjahta, dan engkau selalu berhadapan dengan kebaikan kemanapun kau pergi. Masya Allah, itu doa-doa yang disampaikan untuk perjalanan. Nanti insya Allah isinya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan sehat afiat kepada kita. Ada kesedihan yang luar biasa sekali. Tadi malam itu, ini saya ingat betul, guru pernah bercerita tentang ini. Jadi mimpi ini bukan mimpi buruk, tapi mimpi sebagai peringatan buat kita. Tadi malam saya mimpi guru-guru kita tuh meninggal. Nah, meninggal guru itu bukan berarti jelek. Itu isyarat. Isyarat apa? Isyarat bahwa ada hal yang penting dalam perjuangan ini yang tidak boleh kita abaikan. Jadi kita nggak boleh lalai. Ini artinya tidak boleh lalai. Saya ingat betul nih kalimat pernah disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith ketika beliau cerita bahwa gurunya beliau meninggal, dan beliau minta izin untuk untuk bertanya, bolehkah menceritakan hal ini? Boleh. Karena tujuannya untuk apa? Untuk memperingatkan kita tidak boleh lalai. Ada hal yang sangat penting membuat kita kemudian harus semakin banyak ibadah sama Allah, harus semakin dekat sama Allah, harus semakin kuat lahir batin kita kepada Allah. Nggak bisa, para ulama kita nggak bisa dibiarkan sendiri, Pak. Kita ini sebagai makmumnya juga harus kuat lahir batin kita. Nggak bisa, wajib kuatkan lahir batin kita. Jadi perjuangan ini butuh orang-orang yang kuat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kuatkan lahir batin untuk sekali lagi menjadi makmum para ulama-ulama kita yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Kita tutup dengan Hizbun Nasrallah ada. Lagi-lagi kita niatkan, kita hadirkan bacaan ini dan kita hadiahkan untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita yang istiqomah. Wabil khusus kepada guru kita Abi Haji Muhammad Sudi Tamrin, dan guru kita Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاسئا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجل ثناء وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم مكرهم مكائدهم أطف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد سبحانك يا ربي مع عظم شانك وعز سلطانك وعرفع مكانك تحصنت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارسلني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أنقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله يركض اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والبرد شديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Kita minta kepada Allah bagi seluruh musuh-musuh ulama-ulama yang istiqamah, jika mereka tidak bertobat, hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Ashab Imam Syafi'i Ibnu Khuzaimah